હાલો, કેમ છો? ગુડ ઇવનિંગ. હું ચિરંતના ભટ્ટ, એડિટર, ગુજરાતી મિડ ડે ડિજિટલ. ફરી એકવાર મસ્ત મજાનું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાઈવ સેશન લઈને હાજર છું. અપરાબેનને કોઈ જ ઓળખાણની જરૂર નથી, એ તમે બધા જાણો છો. ઓ માય ગોડ, કેમ છો? એકદમ મજામાં. વન્ડરફુલ વન્ડરફુલ. ગુજરાતી મિડ ડે ઇઝ સો થેન્કફુલ. તમે એક મસ્ત ઇન્ટરેસ્ટિંગ સાંજ અમારી નામે કરી દીધી, લોકડાઉનની બોરિંગ સાંજ. I know. Thank you so much. Maro first Instagram live. I've never been on any social media at all અત્યાર સુધી, યસ યસ. and this is the first time I'm doing it. So thank you so much. Our pleasure, and you look gorgeous as always. Thank you. એટલે હું જ્યારે ક્યુંકી all my friends from Kyunki, they always tell me, whenever they used to tell me, Appa, you're looking very nice. So I used to say thank you. So they used to tell me, you have not learned how to say a thank you, or I used to say yes. Yes, I'm looking nice. You know that, right? Yeah, no, it's okay. Thank you so much. ના, of course. તમે કેટલા ગોર્જિયસ છો એ તમને ખબર જ છે, અને આઈ એમ શ્યોર કે તમે વર્ષોથી આ સાંભળ્યું છે. No, it's okay. Thank you. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફરી એકવાર થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુજરાતી મિડ ડે ઇઝ વેરી થેન્કફુલ ટુ યુ. અને વાત શરૂ કરીએ આ સોશિયલ મીડિયા પર જે તમે હમણાં એક્ટિવ થયા છો, અને ઇનફેક્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ રાઇટ અ સ્મોલ ન્યૂઝ કોપી અબાઉટ યોર એકાઉન્ટ બીંગ ઇન ટ્રબલ. એની આપણે જરા વાત કરીએ એટલે તમારા definitely Chirantan, I want to talk about it. Today in the morning I was so upset since yesterday night. આમ તો ઘણા દિવસથી જેવી હું આવી એના થોડા દિવસમાં somebody did that, you know. અને આની પહેલા પણ એવું થયું હતું કે હું ટ્વિટર પર કે ફેસબુક પર નથી, છતાંય somebody had opened my page and everything, and it took Khushali a long time to, you know, tell them that it's not me and all. પછી ઘણા લોકો ફોલો પણ કરવા માંડ્યા હતા, and this time, you know, I was like, there is, I don't know whether it's a girl. I think it's a girl, young girl, I think, Okay. who is around 16 years old, and she is refusing to, you know, delete the chilla kantarine. You know, it is somebody impersonating you, is not a very nice feeling. Of course not. એટલે અને મને એમ થયું કે આટલી યંગ છોકરીને શું મારી સાથે લેવા દેવા, યુ નો. દેર વર સો મેની યંગ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ 14 to 18 ના જે લોકો એને લખવા માંડ્યા કે શી ઇઝ સો ઓલ્ડ, ડોન્ટ હરેસ હર ધીસ વે, જસ્ટ યુ નો. સો શી સેડ નો, I won't. અરે કમ સે કમ ફેન પેજ લખી દે તો પણ ઇટ ઇઝ ફાઇન. Yeah, but I don't know, I was too taken aback, and then, you know, finally I blocked it today. અને મારે તો આ બધું શીખવાનું પણ છે, મને આવડતું પણ નથી, એટલે મારે બધું ખુશાલી પાસે કરાવવું પડે છે. she gets very upset, you know. She feels very insecure and she gets very upset કે આ બધું ન, I mean, this is why I was telling you not to come. The other reason that she always told me not to be on Twitter or Facebook or anything was that, you know, she always tells me ke when you have a lot of opinions in life and you have a lot to say in life, so a written sentence does not have a tone. So what happens is કે જે લખેલું જેને જે પર્સપેક્ટિવમાં વાંચવું હોય એ રીતે વાંચી શકે. So, you know, that's the reason that she never allowed me to be there. પણ પછી આ લોકડાઉન વખતે it was realized કે let me be at least on Insta. Khushali says that is sort of safer, but today in the morning I realized that it is, even this is not safe. Yeah, in fact હમણાં પણ when I saw you મેં પહેલા સ્પેલિંગ ચેક કર્યો કે એ છે કે I know. I don't want the wrong person here. She told me that yes, your spelling is this and my spelling is this, but I will not. She said, I can, मैं आपके followers को कम कर सकती हूँ. હા, એ મેં જોઈ તમારી પોસ્ટ. ઇનફેક્ટ અમે એની એક નાનકડી ન્યૂઝ મેટર પણ અમારી વેબસાઇટ પર આજે મૂકવાના છીએ. એ પણ મૂકી. હા, અને you know, I kept on telling her that don't do this. Others started telling her that don't do this, but she says कि नहीं, मुझे जब निकालना बंद करना होगा तभी मैं करूंगी. Women I are don't know. also obsessed with you. Actually, not, and it's not a very nice feeling, you know. It's not a nice feeling. So કેટલા બધા youngsters છે, why me? You know? Exactly. અને એમની કોઈને પણ Actually, one boy also wrote to her that वो ना अपनी मम्मी की एज की है, you don't do this to her. So, sorry, but this is what happened. So I was very, from within I was very taken aback. क्या શું આવું થયું એમ.
ઇનફેક્ટ જલ્પા ત્રિવેદી કરીને એક તમારા ફેન છે એ લખી રહ્યા છે કે એમણે અમને મિડને પણ લખ્યું કે એમણે પણ રિપોર્ટ કર્યું છે કે આ ફેક અકાઉન્ટ છે. સો દેર આર લોટ ઓફ પીપલ જેમણે એ અકાઉન્ટને પણ રિપોર્ટ કર્યું છે ઇન્સ્ટાગ્રામને. I know. કે આ સોર્ટ આઉટ થઈ જાય. પણ એટલે આવું બધાને ઘણાને થતું હશે. હા, ઇનફેક્ટ કેમ આપણે પહેલું લાઈવ એટલે જ કેન્સલ કરવું પડ્યું ને. વી હાઉસ વી ઓલ્સો ફેસ્ડ સર્ટન ઇશ્યુઝ. somebody was trying to hack અને પછી we were like આપણે આપણા ગેસ્ટ ને તરત કહીએ કે ના હમણાં નહીં. યા અને એકચ્યુઅલી મને લાગે છે કે લોકડાઉનમાં ગઈકાલે રાતના મને મારા બહુ બધા યંગસ્ટર જે મારા ફર્સ્ટ ટાઈમ જેને મારી સાથે કામ કર્યું હોય એવા યંગર એક્ટર્સ they started helping me. Nia started helping me. Everybody started helping me that do this, restrict this, do that. So Kushali did all those things, but well, it was still on in the morning. કારણ કે સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ્સ એવા છે ને કે ત્યાં તમે યુ કાન્ટ ડુ મચ. એટલે તમે રિપોર્ટ કરી શકો કે તમે કહી શકો કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ રિયલ મી, બટ ધેટ્સ ઓલ. Yeah, so it's okay. I suppose I have to. કેવું રહ્યું લોકડાઉન? હજી તો ચાલુ છે પણ ના મને તો પહેલા તો મને શરૂઆત તો બહુ જ ગમી. મને એટલે બધે બહુ જ ગમી કે આટલા વર્ષોમાં મને કોઈ દિવસ ઘરમાં રહેવાનું મળ્યું જ નથી. હું હંમેશા બધાને કહેતી કે બપોરના મારું ઘર કેવું લાગતું હશે, કે કોઈ દિવસ જોયું જ નહોતું કે આમ કેટલી બધી ન ખબર હોય એવું હતું. પણ પછી જયારે આ લોકડાઉન થયું ને ત્યારે મને તો બહુ મજા પડી ગઈ અને ફાવી ગયું અમને લોકોને. મેં ને મમ્મીને ખુશાલી અમારું બધું કામ ડિવાઈડ કરી નાખ્યું ને રસોઈ. પણ હવે એમ થાય છે કે ના પણ હવે ડર લાગે છે બહાર નીકળતા. અને એઝ ફાર એઝ શૂટિંગ્સ ઓલ આર કન્સર્ન અમને ગઈકાલે જ સિન્ટામાંથી ને બધેથી પણ આવ્યું કે હજી ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ. કારણ કે એ લોકોએ જે બધી ગાઈડલાઇન્સ મૂકી છે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ફોલો એઝ યેટ. અને નાટકો તો વસ્તુ જ એવી છે કે જેમાં લોકો હોવા જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી પોસિબલ. આઈ થિંક આ વર્ષ ભૂલી જવાનું હવે. આઈ સપોઝ. તમે તો હંમેશા સ્ક્રીન અને સ્ટેજ ઉપર જ રહ્યા છો, તો વોટ વુડ યુ સે ટુ લોટ ઓફ પીપલ જે લોકો બહુ ટેન્સ છે, વરિડ છે? કારણ કે સ્ટેજ છે ને એનો એક નશો હોય છે. બહુ જ. મને ઘણી વાર એમ થાય છે કે હવે મને એક્ટિંગ યાદ હશે કે નહીં, હું કરી શકીશ કે નહીં, ઘણું બધું. આજે જ મેં ફિરોઝભાઈને ફોનમાં કીધું, મેં કીધું કે આપણું બોડી, આપણો થ્રોટ બધું યુઝ ટુ રહ્યું હશે કે નહીં, બીકોઝ એટ હોમ સડનલી મને એ પણ ખબર પડી કે મારું કામ અને ઘરનું કામ એ બંને મેચ નથી થતા. યુ નીડ ટુ બી યુ કાન્ટ બી તમે પરસીવે રેપઝેપ થઈ જાઓ કે તમારે ખૂબ કામ બાકી હોય ઘરમાં, ઝાડુ પોતા એ સૌથી ડિફિકલ્ટ છે, વાસણ કપડા એ બધું કરતા કરતા રસોઈ ને બધું કરતા. અને શું થાય છે કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ભૂખ લાગે જ છે, એટલે બધું કર્યા તો કરવું જ પડે છે. અને ધીરે ધીરે એવું થયું કે બધું બહુ અમે ટ્રાય કરવા માંડ્યા, નવું નવું. એટલે નવી રેસિપીઝ, નવી વસ્તુઓ ટ્રાય કર્યા કરી. ઘણી વાર એવી ટ્રાય કરી કે 1 pot મીલ બનાવ્યા કરીએ, પણ પછી 2 દિવસ કે 3 દિવસ 1 pot મીલ, પછી દાળ ભાત રોટલી શાક જમવું જ પડે છે. એટલે ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. બટ યા ઇટ ઇઝ એન એક્સપિરિયન્સ. અને મને આમ ફાવી ગયું છે. એટલે પાછું મને એમ થાય છે કે મને આમ રોજ સવારે ઉઠીને 5 વાગે ને 6 વાગે ઉઠીને 7 વાગ્યાની શિફ્ટમાં નીકળી પડતા કે 9 વાગ્યાની શિફ્ટમાં પહોંચતા ફાવશે કે નહીં, અને આટલા બધા શોઝ હોય એ ફાવશે કે નહીં. પણ આઈ થિંક ઓકે આઈ ગેટ યુઝ ટુ ધેટ ઓલ્સો. તમે કેટલા બધા વર્ષો સુધી એ કર્યું છે એટલે તો આઈ એમ શ્યોર ધેટ વિલ નોટ બી અ પ્રોબ્લેમ. સો નાટકોની વાત કરીએ, તમારી જર્ની બહુ જ લાંબી છે. તમારી માટે કયા નાટકો સૌથી વધારે મેમોરેબલ છે અને શા માટે છે? ઘણા બધા નાટકો, એટલે મેં તો એટલા બધા કર્યા છે ને કે હવે એક પોઈન્ટ પછી છે ને મેં એ બધો પેલો રાખવાનો કોઈ પણ રાખવાનું બંધ કર્યું છે. પણ અમુક નાટકો મારા બહુ પ્રિય છે. એમાંથી અધૂરા તોય મધુરા છે, પછી પતિ નામે પતંગિયું છે, જે મરાઠી ઓરિજિનલ વોઝ દેખણી બાઈકો દુસરાંચી. એ નાટકમાં હું, જતીન, દિલીપ જોશી અને સેજલ, અમે 4 જણા હતા. એટલે એ મરાઠી નાટક જયારે અમે લોકોએ જોયું ત્યારે અમને એમ થયું, અમે સિદ્ધાર્થ વોઝ ડિરેક્ટિંગ ઇટ, એટલે અમે કીધું આ તો બહુ જ ખરાબ નાટક છે, આવું ન કરાય. સો હી સેડ નો, આઈ ક્લીન અપ ધ હોલ થિંગ એન્ડ ઇટ વિલ બી અ વેરી નાઇસ કોમેડી. અને ખરેખર એ નાટક બહુ જ સરસ ગયું. અને અગેન ઇટ વોઝ અ ચેન્જ મારામાં. એક પોઈન્ટ દરેક આર્ટિસ્ટની વચ્ચે એના કરિયરમાં જે ચેન્જીસ આવે ને એમાંનો એ ચેન્જ હતો. મેં 89માં લગભગ એક
અજાતશત્રુ નામનું નાટક મેં દિનકર જાનીએ ડિરેક્ટ કરેલું કર્યું અને ધેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ હી મેડ મી ડુ થિંગ્સ વિચ વેર સો ડિફરન્ટ. આઈ વોઝ પ્લેઇંગ ધ વેમ્પ, ધ હિરોઈન હુ વોઝ ધ વેમ્પ એન્ડ મર્ડરેસ એન્ડ ઓલ એન્ડ ઇટ વર્ક સો વેલ. પણ ત્યારે હું બહુ ડરી ગઈ હતી કે આવો રોલ, કારણ કે ત્યાં સુધી પહેલા 10 વર્ષ ઓફ માય કરિયર આઈ કેપ્ટ ઓન ગેટિંગ સો મચ વર્ક, કારણ કે હું યંગ હતી, નાની, સારા ઘરની સારી દીકરી, સારા ઘરની સારી વહુ, એ બધા રોલ્સ બહુ મળ્યા. પછી મને એમ થયું કે આઈ શુડ નાઉ ગો આફ્ટર ગુડ સબ્જેક્ટ્સ એન્ડ રોલ્સ એન્ડ ઓલ. ત્યારે મેં અજાતશત્રુ નામનું નાટક કર્યું જે વિચ વોઝ વેરી ડિફરન્ટ. સો દેટ વોઝ મી ચેન્જિંગ એઝ એન એક્ટર. પછી પતિ નામે પતંગિયું વોઝ અગેન મી ચેન્જિંગ એઝ એન એક્ટર, કોમેડી. અને થ્રુ આઉટ મારા એટલે ક્યુંકી થી પછી શરૂ થઈને વર્લ્ડના એક એવા ન્યૂઝપેપર્સ કે મેગેઝિન્સ નથી જે લોકોએ મારો ઇન્ટરવ્યુ ન કર્યો હોય. અને ત્યારે હું એ લોકોને હંમેશા એમ કહેતી કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ એટ કોમેડી એન્ડ પીપલ none of them believed it. કારણ કે સવિતા, I did not even smile. For 7 years I was not smiling. So Savita was a different character. And હું જ્યારે એમ કહું કે I am the best at comedy, nobody believed me. But then બહુ જ સાચે ટાઈમે આઈ ઓલ્સો ચેન્જ્ડ ધેટ. જ્યારે બાલિકા વધુ નામની સિરિયલ શરૂ થઈ અને કલર્સ એને કારણે આખી ચેનલ, ઇટ બીકેમ ધ ચેનલ પુલર અને વન્ડરફુલ સિરિયલ. તો એ જ્યારે શરૂ થઈ ને ત્યારે હું એકદમ ગભરાઈ ગઈ. મેં કીધું હાય, મેં કીધું આ તો ગામડાની સિરિયલ છે, મારે ને રૂરલ ઇન્ડિયાને ઓછું લેવા દેવા, કારણ કે મારું હોમટાઉન ભાવનગર પણ એક મોટું શહેર છે અને હું એકદમ કોન્વેન્ટમાં ભણેલી છું ને એવું. એટલે મને એમ થયું કે મને તો હું ગરીબ પણ નહીં લાગું, હું બિચારી પણ નહીં લાગું. એટલે મારે તો ઠકુરાઈનો જ રોલ કરવો પડશે, ખરાબ ઠકુરાઈન જોઈ ને. એન્ડ આઈ સેડ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટેરેબલ. બટ ધેટ વોઝ ધ રાઇટ ટાઈમ કે જ્યારે મને સજ્જન રે જૂઠ મત બોલો નામની કોમેડી સિરિયલ મળી અને આઈ વેરી ઇઝીલી આઈ વેન્ટ ઇન ટુ ઇટ. એન્ડ ધેટ વોઝ અ ટાઈમ પીપલ understood and realized કે okay, I am good at comedy, એટલે નાટકોમાં મારી એવી જર્ની રહી કે દરેક 8, 5, 7, 10 વર્ષે મારા જુદા જુદા ફેઝિસ આવ્યા. અને it has been a very very nice journey અને I love it. I absolutely love it. અને ઓફકોર્સ આપણે ક્યુકીની વાત તો કરવી જ પડે ને આજે તો એકતા કપૂરની બર્થડે છે. I know. અમે બહુ સરસ એક આ વખતે સ્મૃતિએ બધાને કહેવડાવ્યું હતું કે વી નીડ ટુ મેક અ વિડીયો અને ઇન્સ્ટા પર મૂક્યો છે એણે. સો ઇટ્સ અ નાઇસ વિડીયો, પાસિંગ ધ પાર્સલ ટાઈપનો અને વેરી નાઇસ. સેટ પરની મેમરીઝ, એકતા કપૂર સાથે કામ કરવાનો એક્સપિરિયન્સ, આઈ એમ શ્યોર તમે આ બધી વાતો અનેક વાર કરી ચૂક્યા છો, પણ એક નવું ઓડિયન્સ, એક નવી શરૂઆત ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવમાં. પણ છે ને તે શું થયું કે ત્યારે હું એક મહિનો સપનો કા અને સપનાના વાવેતર બાયલિંગ્વલ સિરિયલ કરતી. ના, ધેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ બાયલિંગ્વલ સિરિયલ ઓફ સેટેલાઇટ ચેનલ. એટલે અમે એ 2 લેંગ્વેજમાં શૂટ કરતા હતા. પહેલો શોટ અમે હિન્દીમાં આપીએ, સ્ક્રિપ્ટ હિન્દીમાં લખાઈને આવતી હતી, અને પછી અમે જેનું ગુજરાતી કરીએ ને અમે જેનો સેકન્ડ શો સેમ શોટ ગુજરાતીમાં આપીએ. એટલે ડબલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વર્ક. અને લેટ મી ટેલ ઓલ ધ યંગસ્ટર્સ કે ત્યારે ટીવીમાં બિલકુલ પૈસા નહોતા. દેર વોઝ નો મની. It was like so sad and so small and all. અને ત્યારે અમને લોકોને ખબર પડી કે ડેલી સિરિયલ શું, એમાં કેટલું કામ કરવું પડે છે. એટલે ત્યારે અમને બધાને થયું ધીસ ઇઝ રોંગ, ધીસ કેનોટ વર્ક. એટલે આજે સવારે 7 વાગે સેટ પર ગયા અને બીજે દિવસે સવારે 4 વાગ્યા સુધી તમે ઘર ભેગા જ ન થયા હો, દેટ્સ નોટ અ વેરી નાઇસ ફિલિંગ. અને all of us were married, had children and everything. એટલે બહુ ત્યારે અમે લોકો બધા ટેન્શનમાં આવી ગયા. એટલે પહેલી ડેલી સિરિયલ અને ફર્સ્ટ ડેલી સિરિયલ which was a bilingual. અને એકતા used to watch that and that is how they called me. So ત્યારે અમે મઢમાં એક મેરો સપનો કા શૂટ કરતા હતા. ત્યારે મોબાઈલ ને બધું એકદમ નહોતું, એટલે જ્યાં નેટવર્ક આવે ને ત્યાં જ અમારે ઉભા રહીને એ ટાઈમે ફોન પર વાત કરવાની હોય. તો મને ત્યાં બાલાજીમાંથી ફોન આવ્યો, કારણ કે મેં એ લોકોની પડોસન ને એવી બધી ઘણી બધી કરી આપી હતી. તો ત્યારે ફોન આવ્યો તો જે હતો ને એને મેં કીધું કે લિસન, આઈ રિયલી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ એન્ડ ડેટ્સ, આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કમ એન્ડ મીટ ઇટ, આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ही सेड मैम एक बार तो आ जाइए, कैसे भी करके टाइम निकाल के आ जाइए. एंड दैट इज हाउ आई वेंट एंड आई मेट एंड एवरीथिंग. तो मोनिशा सिंह આજના એ પેલામાં પણ દેખાય, she was Ekta's right hand absolutely, and Monisha Singh Katyal now. So she was narrating the subject to me. So halfway through मैं पूछूं, एक minute, how old is going to be the son? So she's telling me around 27. I said, listen, I don't want to play, I don't want to jump age.
मैं वो एक महल सपनों का मैं तीसरी बहू का रोल कर रही हूँ और in this you expect me to play a mother to a 27-year-old, so I just said no and I got out and everything. And then they said no, listen, you do it, you know, it's a very nice, it's going to be a nice show and everything. અને એ વખતે છે ને સ્ટાર વોઝ ગોઈંગ ટોટલી, ઇટ વોઝ ગોઈંગ ટુ ગો ટોટલી હિન્દી. ત્યાં સુધીમાં સ્ટાર હતું, પછી ઇટ વોઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ સ્ટાર પ્લસ. ત્યારે થોડા જ 2 કલાક માટે હિન્દી આવતા હતા, સાસ, પછી તું તું મેં એ બધી સિરિયલો ત્યારે આવતી હતી 2 કલાક 3 કલાક માટે, અને બાકી ઇંગ્લિશ હતું. સો દે વર ગોઈંગ ટુ ગો ટોટલી, એન્ડ ફોર મી આઈ સેડ નો 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 નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, એન્ડ દે કન્વિન્સ્ડ મી actually કે ડુ ઇટ એન્ડ ઓલ. એન્ડ ફાઇનલી if I wouldn't have done it at that time, I don't know what I would have lost out in my life. કારણ કે લાઈફ ચેન્જિંગ બધી જે વસ્તુઓ થાય ને, that was a life changing thing for all of us, including Ekta. એટલે હું હંમેશા એમ કહેતી હતી કે it is the right people meeting at the right time at the right place. પેલું જે perfect click જેને કહેવાય ને, that was that, you know. અને અમારો સેટ તો પહેલો સેટ was in the basement of Balaji, અને એમાં પણ ત્યારે છે ને કોઈ સિંટા ને એવું બધું કઈ હતું નહીં, એટલે અમે જેટલા કલાકો કામ કરતા ને એની તો કોઈને વાત કરું ને તો અમને બધાને મેડ જ કહે. You know, it is like આજે સવારે 7 વાગે બેઝમેન્ટમાં ગયા તો ત્રીજે દિવસે સવારે દૂધવાળા સાથે બહાર નીકળીએ. 3 દિવસ અમે એટલે, અને ત્યાં જ ખૂણામાં સૂતા હોઈએ. પેલો ડિરેક્ટર આવીને કે એક ક્લોઝ પ્લીઝ, એક ક્લોઝ એ કરજો. તો દેટ વોઝ હાઉ વી વર શૂટિંગ. અને અમને એમ થયું કે હા તો ધીસ કેનોટ વર્ક અગેન, યુ નો, ધીસ કેનોટ. પણ યુ નો, શોભાજી વોઝ સો નાઇસ એન્ડ શી યુઝ ટુ ટેક કેર ऑफ अस लाइक बिग टाइम, यू नो. शी सेज डोंट वरी, मैं सब करके दूंगी तुम लोगों के लिए, रहने का सब कुछ करके दूंगी. एंड बालाजी इज अ डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस ऑल टुगेदर, यू नो. इट इज लाइक અમને A+ કેટેગરીના ફિલ્મ સ્ટારની ટ્રીટમેન્ટ એ લોકોએ થ્રુ આઉટ આપી, which was once one gets used to it. એટલે જ્યારે when I died in Kyunki and when I was 7th day I was in another show, that was the time. ત્યારથી મને એમ લાગવા માંડ્યું કે હું 10 સ્ટેપ નીચે ઉતરી, પાછી 10 સ્ટેપ નીચે ઉતરી, you know, and then TV started changing in a big way. So yeah, so that is how. અને ક્યુંકીના સેટ પરનો જો તમે પેલું કરો તો શરૂઆત અમારે એક નાનકડો મેકઅપ રૂમ હતો, એમાં જ અમે બધા હતા. અમે લગભગ 13-14 ફિમેલ્સ, બધાના સામાન, 2 મેકઅપમેન, 2 હેર ડ્રેસર, અને બહાર સેટ, એટલું ઓછું. But then after 2 years, when we took our first leave and when we shifted to Goregaon, the set was huge. અને વી યુઝ ટુ, એટલે શોભાજી અમારી બધી વાત માને, એટલે અમે કીધું નહીં શોભાજી, हम लोग ना अंधेरी में ही शूट करेंगे, हम लोग गोरेगांव नहीं जाएंगे. બધા જ કહેવા માંડે નહીં, વી વોન્ટ ગો ટુ ગોરેગાંવ. ત્યારે ગોરેગાંવ પણ દૂર લાગતું હતું, હવે નાઈગાંવ જઈએ બધા. So that time we said no, we don't want. She used to say, जाकर एक बार सेट तो देकर आओ, बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बहुत खूबसूरत, एक बार सेट तो देकर आओ. And we were all not convinced. Finally we went to Goregaon and then that was the time. પછી અમને એટલી ઓછી જગ્યામાં રહેવાની ટેવ પડી ગઈ હતી, એટલે અમારા બધાના પોતપોતાના મેકઅપ રૂમમાં હતા, તો પણ અમે રહેતા હતા એક જ મેકઅપ રૂમમાં. અને સેટ કરતા પણ વધારે અમારે સવારનું જે મેકઅપ રૂમનું જે વાતાવરણ હતું ને, એમાં એવું હતું કે સવારે છે ને તે આમ કોઈક ફોન કરતું હોય, માય મેડ હેઝ નોટ કમ યાર, વોટ વુડ ડુ આઈ ડુ. કોઈકને છે ને તે કોઈ પ્રોવિઝન સ્ટોર સાથે વાત કરતું હોય, કોઈકને છે ને સ્કૂલના ટીચર સાથે વાત કરતું હોય. અને અમે એટલા બધા એકબીજામાં ઇન્વોલ્વ હતા કે કોનું ચાઇલ્ડ કઈ સ્કૂલમાં જશે, ક્યાં એડમિશન લેવું જોઈએ, ક્યાં ન લેવું જોઈએ, એમાં પણ અમે લોકો ઇન્વોલ્વ હતા. ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સ નહીં, પણ અમે લોકો જ ઇન્વોલ્વ હતા એમાં. અને અમારી એમ પણ દેટ વોઝ સચ અ બ્લેસ્ડ શો દેટ એમાં છે ને એ શોમાં, એ સિરિયલમાં અમે રોજ મીઠાઈ ખાધી છે. સ્પોટ બોયથી માંડીને તે ડિરેક્ટર સુધી. કોઈકે ઘર લીધું હોય, કોઈએ ગાડી લીધી હોય, કોઈના મેરેજ થયા હોય, કોઈએ બાઇક લીધી હોય, you know, all the things that happened, you know, it happened and it was a blessed show completely. એટલે છે ને કદાચ જ્યારે આટલો બધો સક્સેસ હોય ને ત્યારે યુ ડોન્ટ માઇન્ડ હાઉ મચ યુ આર વર્કિંગ એન્ડ ઓલ. કારણ કે ત્યારે પણ કોઈ 12 hours ને કંઈ હતું જ નહીં એવું. અને વી હેવ લાઈક વર્ક લાઈક, એટલે માંદા પડીએ તો પણ અમારે શૂટ તો કરવાનું છે. ટેલિકાસ્ટ કોપી જાની चाहिए ને, ટીસી કોપી હેઝ ટુ ગો, સો કમ વોટ મે. એટલે તમે માંદા પડ્યા હોય તો ઘરે આવીને ક્લોઝ કરી જાય, અને જ્યાં હોઈએ ત્યાં અમારું આવીને ક્લોઝ કરી જાય. અને વોઇસ ઓવર્સ જે કરવાના હોય એ ઇન્વેરિયેબલી ત્યારે ને ત્યારે અમે કરી લીધા હોય તો એ ખોવાઈ ગયા હોય પેલાથી બિચારાથી. એટલે હું જે થિયેટરમાં સપોઝ હું મારું તરત શો હોય ને હું ગઈ હોઉં તો મારી પાછળ બધું ત્યારે તો મશીનોને બધું હતું, હવે તો ફોન પર કરીને મોકલાવીએ છીએ અમે લોકો, પણ એ બધા લઈને પાછળ આવે એટલે મારે બધાને સાયલન્ટ કરીને પછી મારે વોઇસ ઓવર કરીને મોકલાવવો પડે પાછું. એટલે વી હેવ ડન થિંગ્સ વિચ આર લાઈક
અનબિલિવેબલ અને ત્યારે અમને લાગતું નહોતું કોઈને કાંઈ, કારણ કે મે બી ધ સક્સેસ વોઝ પીપલ વેર લવિંગ અસ સો મચ. એટલે ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ધ કન્ટ્રી ટુ એનીબડી વોકિંગ ઓન ધ એનીબડી, હ્યુજ શો. આવી ટીઆરપી એટલે વેન ઇટ શટ ત્યારે પણ એની જે ટીઆરપી હતી, અત્યારે જયારે અમે લોકોએ જે ટીઆરપી જોઈ ત્યાં આખા ટીવીની આજે નથી. બધી ન્યૂઝ ચેનલ્સ પણ ભેગી કરી લો તમે, બધી સિરિયલોને ભેગી, બધી જીએસસી ને ભેગી કરો તો પણ નથી. એટલે ધેટ ઇઝ વોટ વી હેવ સીન. સો ઇટ વોઝ અ વેરી નાઇસ એક્સપિરિયન્સ. એટલે ઇટ વોઝ લાઈક સો ગુડ, યુ નો ઇટ. અને આપણે આઈ વુડ ડેફિનેટલી વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ યોર સ્ટાઇલ. તમારા સાડીની ચોઇસીસ, તમારી વાઇબ્રન્સી, તમારા ટેટૂઝ, તમારા નેલ્સ. મેં જેટલી વાર તમારા નાટકો જોયા છે ત્યારે બાજુમાંથી પસાર થઈ છે, નોટિસ યોર. આ વખતે તો હવે ખબર પડે છે કે ઘરમાં કામ કરું છું એટલે હવે પણ હા, અને પહેલેથી જ કપડાનો, દાગીનાનો સખત શોખ રહ્યો છે. અને ઇનિશિયલી ક્યુંકીમાં કે ઘણી બધી સિરિયલોમાં મેં મારા જ કપડાં વધારે પહેર્યા છે. એટલે મારી પાસે એટલા છે કે હું 5 ડેલી સિરિયલને હું પોતે જ આઈ કેન ગીવ ધ લુક માયસેલ્ફ, એટલે એટલે બધા આઈ એમ સો ફોન્ડ ઓફ એવરીથિંગ, સો પહેલા છે ને એમ, અને હું છે ને વધારે હેન્ડલૂમ્સ ને કોટન્સ ને એવું જ પહેરું છું. એટલે પહેલા મેં મારા મમ્મીને એવું બધું પહેરતા જોયા, એટલે ત્યારથી શરૂ થઈને, અને સાચવણ એવી એટલી બધી કે વર્ષોની સાડીઓ, અને એટલી બધી અમે સાચવીને રાખી છે. અમુક તો મારા મમ્મી યંગ હતા ત્યારની સાડીઓ, મારા નાનીની સાડીઓ, પછી મારા લગ્ન ને બધાની સાડીઓ, અમે લોકો એટલી બધી સાચવીને રાખી છે કે આવી અમુક રેર પીસીસ યુ ડોન્ટ ગેટ, એટલે એમાં બધી થપ્પીઓ કરીને રાખી હોય કે બાંધણી, પુનેરી, ઇકત, એટલું બધું રાખીએ. ઘણી બધી વાર છે ને, ઘણા સ્ટાઇલિસ્ટ મારે અમુક જગ્યાએ રિયાલિટી શોઝમાં એ બધા સ્ટાઇલિસ્ટ હોય ને, તો હું કહું કે કમ ટુ માય પ્લેસ, કમ ટુ માય, આઈ ટેક યુ ટુ માય ન્યૂ હાઉસ એન્ડ યુ કેન સી વોટ ઓલ આઈ હેવ. એટલે એ લોકો જયારે હું બધા વોર્ડરોબ્સ ખોલું ને તો એ લોકો દે ગો ક્રેઝી કે વોટ. એટલે શું થાય, ઘણી તો કલકત્તી સાડીઓ ખોલી પણ ન હોય, પેલા રોલમાં જ હોય એમને, એવી ને એવી નવી સાડીઓ પડી હોય ને. એટલે એટલું બધું, એટલે હું કહું કે we'll wear something out of this, because that much is there, એટલે મારા મમ્મી હંમેશા કહે છે કે તે જો આટલા કપડા ન લીધા હોત તો, અને તો મારા મમ્મી એમ કહે છે કે તારા ટેલરે લગભગ એક બાંદ્રામાં ફ્લેટ અને એક હજબજ કરી નાખી હશે. મેં મારા માસ્ટરજીને કીધું કે માસ્ટરજી, મમ્મી કह रही थी कि आपने इतना किया होगा, तो कि फ्लैट तो अभी तक नहीं ले सका हूँ, लेकिन हज कर लिया आपके पैसे में से. क्या बात है, क्या बात है. Yeah, I'm very fond of it. જો કે હવે લોકડાઉન વખતે ને આજે પેન્ડેમિક વખતે મને એમ થયું કે મેં કેમ આટલું બધું વસાવ્યું છે, વાય ડુ આઈ હેવ ઓલ ધીસ. અચાનક મારો બધી મોહ માયા બધું મને ઓછું થઈ ગયું, અને આઈ થોટ દેટ વાય વી ડોન્ટ નીડ ઓલ ધીસ. એ પણ થયું મને જરા, વિચ ઇઝ અ સેડ થિંગ, બટ યસ, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ learned in all these days, 75 days or whatever days that we are facing this horrible COVID, એટલે that is what happened. પણ મને શોખ છે. ના, તમે તમારો શોખ કાયમ રાખજો, કારણ કે અમે તમને એવી રીતે જોવા ટેવાયેલા છીએ. We I know. want you to be the way you are, graceful, એકદમ જાજરમાન શબ્દ એટલે is equal to અપરા મહેતા, I would say. Thank you. But I am very fond of everything. Wonderful. અને મને યાદ છે આપણે ફોન પર જ્યારે વાત કરી ત્યારે we also discussed a bit about body positivity. So એક that's what I was also talking to our viewer just before you joined, કે એક ઠસ્સો જાળવી રાખવો. એટલે જે અપરા મહેતા 20 વર્ષે હતા, એ આજે પણ એ ઠસ્સો, એ ગ્રેસ, એ આઈ થિંક સ્ત્રીઓ માટે છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. પોતાની જાત સાથે એ રીતે કનેક્ટ થવું ને, પોતાની જાતને ચાહવું. એ અંગે તમે થોડી વાત કરો, બીકોઝ આઈ નો તમે બહુ સારું લખો પણ છો. આઈ નો. શું થયું કે એકવાર મેં ક્યુકીમાં અમે લોકો આમ બધાને એકદમ મોટો સીન હોય ને, અમે બધા મેકઅપ રૂમમાં બેઠા હતા. આઉટ ઓફ ધ બ્લુ આઈ જસ્ટ સેડ આઈ રિયલી લાઈક માય સેલ્ફ, અને સ્મૃતિથી માંડીને બાથી માંડીને બધા હસતા પડી ગયા કે હાઉ કુડ એનીબડી સે ધીસ. એટલે જબ વી મેટમાં બહુ પછી આવ્યું. આઈ હેડ સેડ ઇટ લોંગ ટાઈમ બેક. આઈ સેડ આઈ રિયલી લાઈક માય સેલ્ફ, સો દે ફેલ લાફિંગ કે વોટ ઇઝ શી ટોકિંગ, ઇઝ શી સો મેડ ઓર વોટ. તો પછી એટલે then later on when I wrote in Midday also, એમાં મેં એક આર્ટિકલ ખાસ બોડી શેમિંગ નો કર્યો હતો કે people have this કે કોઈને પણ કિતની મોટી હો ગઈ, કિતની પતલી હો ગઈ है.
આ વાત સૌથી પહેલા હોય અને સ્ત્રીઓ ખાસ કરીને કરતી હોય છે. એટલે મારું એમ કહેવું છે કે હુ ડિસાઇડ્સ વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ અ વુમન. તમને કોઈને ખ્યાલ નથી આવતો કે મને ઘણીવાર લોકો એમ કે એ उस वक्त आप कितनी छोटी लगती थी, तो उनको पूछे उस वक्त मैं छोटी थी, अभी उस बात को 20 साल हो गए, मैं 20 साल बड़ी हो गई हूँ. एंड पीपल डोंट सी देमसेल्व्स 360 डिग्रीઝમાં. હું રોજ મારી જાતને કેમેરાની સામે 360 ડિગ્રીઝમાં જોતી હોઉં છું. એટલે મને ખબર છે કે હાઉ વોટ ઇઝ માય ફેસ નાઉ, વોટ ઇટ વોઝ બિફોર, વાળ કેટલા ઊંચા ચડ્યા, ક્યાં શું, વોટ હેઝ, વેર ઇઝ ધ સેગ. આઈ નો ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. પીપલ ડોન્ટ સી ધોઝ થિંગ્સ ધેમસેલ્વ્સ. એટલે વી નો એઝ એક્ટર્સ વી નો ધ મોસ્ટ હાઉ વી આર. પણ લોકોને આ બહુ જ, એટલે આઈ એમ વેરી અપસેટ અબાઉટ ઇટ. ઘણી બધી વાર નાટકના શો પછી છે ને લોકોને બોલતા પણ અને એપ્રિશિએટ કરવું હોય તો દે ડોન્ટ નો હાઉ ટુ સ્પીક ઓર વોટ ટુ સે. એટલે મને મારા નાટકોમાં છે ને હંમેશા એક ડાન્સ તો હોય જ, જે કોમેડી હોય ને, મને ઇનવેરિયેબલી મને I know, મને once more મળે હું કરવું પણ ખરી, યુ નો. સો દેન પીપલ કમ એન્ડ ટેલ મી, તમને તો કેટલા વર્ષોથી જોઈએ છીએ, બહુ જ તમારું કામ તો બેસ્ટ ને બધું બહુ જ બધું કે. પછી એમ કે શું હશે તમારી ઉંમર? એટલે એક ભાઈને મેં એકવાર સુરતમાં કહ્યું હતું, મેં કીધું મેં તમને તમારો પગાર પૂછ્યો? અને પછી છે ને ઘણી વાર એમ કે તમારો ડાન્સ બહુ સરસ કરો છો, તમને પગનો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી? એટલે હું કહું કે નહીં હોય પ્રોબ્લેમ તો જ હું આટલી હીલ પહેરીને ડાન્સ કરી શકતી હોઈશ ને. પ્રોબ્લેમ નથી એટલે ડાન્સ કરી શકું છું. બાકી જો ને મારી વાઈફને તો બહુ જ બધા પ્રોબ્લેમ છે. સો યુ નો ધીસ ઇઝ હાઉ દે આર. પીપલ હેવ વેરી, એક તો છે ને તે મેં એ આર્ટિકલમાં લખ્યું હતું કે બીજી વાર બોલતા પહેલા 10 વાર નહીં 100 વાર વિચાર કરજો કે વોટ આર યુ સ્પીકિંગ એન્ડ હાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ sound and how it is going to look to others, you know, how they are going to feel about it. કદાચ કોઈને આટલા વર્ષોમાં કઈ જાતની કોઈક માંદું પડ્યું હોય, કોઈને થાઇરોઇડ હોય, કોઈને કાંઈ હોય, સો યુ ડુ નોટ નો વોટ મસ્ટ હેવ હેપન ટુ દેટ પર્સન. એની લાઈફ શું રહી છે એ બધું જ, ઇટ ઓલ વર્ક્સ ઇન વોટ યુ આર એઝ અ પર્સન. પણ એટલે હા, એટલે બટ આઈ એમ વેરી હેપી અબાઉટ વોટ આઈ એમ એઝ અ પર્સન. વોટ ઓવર ધ યર્સ આઈ હેવ એક્સેપ્ટેડ કે હું મોટી થઈ જ છું ને. હું કઈ, અને અત્યારે હું ગમે એટલી પાતળી થયા કરીશ તો મને કઈ 16 વર્ષની કે 20 વર્ષની છોકરીનો રોલ તો હું નથી જ કરવાની. હું એની મમ્મીનો કે એની નાનીનો કે એની દાદીનો જ કરવાની છું હવે. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. અને નાની કીધા કે દાદી કીધા, જો અત્યારે અમુક બહુ સારું થઈ ગયું. પહેલાની ફિલ્મોમાં શું હતું, માં એટલે વ્હાઈટ સાડી અને ગ્રે હેર ને માં જેવી ઓલ્ડ હોય, નિરૂપર હોય. પછી હવે શું છે કે હવે જમાઈ રાજામાં જયારે હું છે ને અમેરિકા હતી, મને એ લોકોએ ઓફર કરી જમાઈ રાજા, તો મેં કીધું કે ઓકે યાર द रोल इज वेरी नाइस, यू नो. वो नानी है लड़की की, लेकिन वो अपनी नानी को सेक्सी नानी कहकर ही बुलाती है. आई सेड तभी मैं करूंगी. सेक्सी नानी कहकर बुलाती है, वैसा कैरेक्टर है तो मैं करूंगी. मुझे मैंने कहा लुक क्या रखना है आप लोगों को, मुझे ऑल चूड़ीदार एंड ऑल नाइस, यू नो. सो आई सेड देन आई डू इट, यू नो. જો કે પાછી આવી ને તે એ દિવસે મને ખબર પડી કે મેં એક નાયગાંવની સિરિયલને હા પાડી દીધી હતી ભૂલથી નિંદરમાં. કારણ કે અમેરિકામાં ત્યારે રાત હતી જ્યારે when I said yes to the show. When I came back and when I was, so you know, actually they had waited for me to start shooting the next day. So one day I was in Dallas, the next day I was in Naigaon shooting for that serial Jamai Raja. So that is how, so people they do not know what to say, what to speak, and who decides what is the right size for a woman. અને ઘણા પુરુષોને તમે જો, એ લોકો જયારે મને આવી રીતે એપ્રિશિએટ કરતા હોય તો they are pot bellied, they have lost their hair, look at them. મને એમ થાય કે આ શું પોતાની જાતને કોઈ દિવસ જોતા નહીં હોય? they have not grown up or what? મને આટલા વર્ષોથી જોઈ હશે ત્યારે એ લોકો યંગ હશે, તો હવે એ લોકો મોટા નથી થયા. એટલે એ બધું બહુ, ઇટ ઇઝ નોટ અ વેરી નાઇસ થિંગ. સો આઈ ઓલવેઝ ટેલ પીપલ દેટ નો, આઈ રિયલી લાઇક માય સેલ્ફ. આઈ એમ પરફેક્ટ ધ વે આઈ એમ. I am what I am at my age. I'm perfect. We also love that. It's perfect. I know. તમે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના વન ઓફ ધ બેસ્ટ ફિલ્મ ડિરેક્ટર સાથે કામ કર્યું છે. તમારી એ વાત તમારે ડેફિનેટલી જાણવી છે. યુ નો અબાઉટ whom I'm talking. I know. સંજય લીલા ભંસાળી, પ્લીઝ શેર કરો. શેરિંગ સ્ક્રીન વિથ માધુરી દીક્ષિત. ત્યારે that time એક મહિનો સપનું કા વોઝ ગોઈંગ ઓન, અને હું છે ને હંમેશા ત્યારે
રાગિણીબેન છે, વંદના છે, એ બધાને કહેવાય કરતી હતી કે ફિલ્મ સ્ટાર્સ માટે તો આપણે જ સ્ટાર્સ છીએ ને. સો અગેન દે યુઝ ટુ લાફ એટ મી એન્ડ સે કે વોટ ઇઝ શી ટોકિંગ. આઈ સેડ નહીં, ઘરે જઈને શૂટિંગમાંથી ઘરે જઈને આમ ટીવી ચાલુ કરે ને, એક મેલો સપનો કા જોઈએ તો કહેશે કે वो लड़की कौन है. It is like that, so I used to always laugh about it that way. એટલે ફિલ્મો ક્યાંય મારી લાઈફના એજન્ડામાં ક્યાંય એક્ટિંગ જ નહોતું. મારે બાય ફ્લુક આઈ એમ ઓલ ઇન્ટુ ઇટ. સો દેટ્સ વાય આઈ હેવ ગોન ઓન, ફ્લોન વિથ ધ હોલ થિંગ. એ આપણે વાત કરશું ડેફિનેટલી હાવ આઈ ગોટ, બીકોઝ આઈ નીડ ટુ સ્પીક ટુ યંગસ્ટર્સ અબાઉટ ઇટ. પછી આમ ફિલ્મો મેં છે ને એક મેગેઝિનમાં વાંચ્યું કે સંજય લીલા ભણસાલી ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક દેવદાસ, અને એક પાસિંગ થોટ મને આવ્યો. એટલે મારે એવું છે કે હું પાસિંગ થોટ પણ ખુશાલીને એ લોકોની સાથે વાત કરું જ છે કે ધીસ વોઝ માય થોટ, સો થોટ કેમ ઇન ટુ માય માઇન્ડ કે ફિલ્મો કરીશ તો આવી કરીશ, નહીં તો નહીં કરું. એવો મને એક થોટ આવ્યો હતો. પછી કટ ટુ ઇટ વોઝ, હું છે ને મારી કરિયરમાં ત્યારે 3 કે 4 દિવસની રજા લેતી હતી આખા વર્ષમાં. 2 દિવાળીનો દિવસ, બેસતા વર્ષનો દિવસ, બર્થડેઝ, એનિવર્સરીઝ, એ બધી રજા લેતી હતી. તો એમાં છે ને દિવાળીના દિવસે છે ને તો હું, મારા ઇનલોઝ બધા મારે ઘરે આવવાના હતા ડિનર માટે, તો હું છે ને પેટીસ વાળતી હતી બટેટાની, અને છે ને મને લેન્ડલાઇન પર ફોન આવ્યો. એટલે મેં આમ એક હાથ ખરાબ સાથે મેં આમ ફોન લીધો, અને પછી હી સેડ કે આઈ એમ સંજય લીલા ભણસાલી. સો માય માઉથ ફેલ ઓપન. આઈ વોઝ લાઈક, હું એટલી સ્ટુપિડ લાગી હોઈશ, પણ માય માઉથ ફેલ ઓપન. એન્ડ હી સેડ કે I'm making a film called Devdas, and I'm offering you a very tiny part, but I feel that you fit the role perfectly. So I was like, I had gone like that, can you come over to meet me? એટલે મારા પેલા પેટીસ વાળા હાથ જોઈને મેં કીધું યા આઈ કેન કમ. એટલે એમને એમનું ઘરનું એડ્રેસ આપ્યું ને પછી હું આમ હાથ બાથ ધોઈને આમ સિમ્પલ મારો કુર્તા ને એવું બધું પહેરીને હું ગઈ એમને મળવા. એમને ઘરે છે ને તે બધા ગાદલા નીચે હતા ને બધા એમના યંગ બધા જે એડીઝ ને બધા હતા એ બેઠા હતા. તો લીલાબેન ઓપન ધ ડોર એન્ડ શી લુક્ડ એટ મી એન્ડ શી સેડ, I gave your name to Sanjay, I suggested your name to Sanjay. And she hugged me and she says, you're so good. મારું અને પાયલનું, જયા ભટ્ટાચાર્ય, એ પાયલનો નથી, જયા ભટ્ટાચાર્યનો 2 જણનું નામ લીલાબેને આપ્યું હતું. So she said, I like your work so much and I gave your name and all. So I went and I sat down. I was like zapped, this cannot be happening to me. એવું થાય ને છે ને. એટલે somewhere down the line હું એકદમ ગુજરાતી મિડલ ક્લાસ પ્રકારની જ છું એકદમ. things that has happened to me in my life, I feel કે આવું કેવી રીતે થાય, આપણી લાઈફમાં આવું કેવી રીતે થાય. એટલે I was just and he said that can you dance? So I said yeah, I've done my Kathak and all. So he said, I really like the way you do your eyes and everything. And then he said that I want you to reduce like 5 kilos. I was sitting on the gadda and he says 5 kilos. So I said okay, fine. I did not know how I was going to do that with the way I was shooting 24/7. એટલે પછી એમણે મને કીધું કે આઈ વિલ સેન્ડ યુ ટુ ડોક્ટર ધુરંધર. એટલે મને કિરણ ખેરને બધાને મોકલ્યા હતા. અને મને કહે કે નાવ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ એનીથિંગ. પ્રકાશ કાપડિયા, યુ કેન મીટ હિમ ટુમોરો એન્ડ યુ કેન જસ્ટ નો વોટ ઇટ ઇઝ. ઇટ્સ અ વેરી ટાઇની પાર્ટ, બટ આઈ ફીલ દેટ ધીસ ઇઝ હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ લુક એન્ડ ઓલ. એટલે પછી છે ને હું બીજે દિવસે પ્રકાશ કાપડિયાને મળવા ગઈને આઈ સેડ લિસન, પણ જો તમને બહુ મજા આવશે એન્ડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. And then that whole thing began. Jema look was like 10 kilos of jewelry on me. Crate માં આવતી હતી jewelry. Sarees designed by અબુજાની સંદીપ ખોસલા. એટલે એનો જે પેટીકોટ ને બધું હતું ને, એમાં પણ જે ફ્રિલ ને બધું હતું, પગના આંગળામાં આટલા બધા મેં મારા જોયા છે એવા ચાંદીના પગમાં પહેરવાના પગ ફૂલ જે કહેવાય એવા બધા. એ ત્યાંથી લઈને એટલે જેને આપણે જુડો કહીએ એ છલ્લો એટલો અહીંથી શરૂ થઈ નીચે, એટલે સાડી આખીને. એટલે એક સાડી, એક પેટીકોટ 2 હેંગર પર આવે ને તો પણ હેંગર વળી ગયા હોય. અને 4 જણા તૈયાર કરે, 4 ફિમેલ્સ તૈયાર કરે, મેકઅપ મેન હોય, હેર ડ્રેસર હોય. અને એન્ડ ધેન આઈ ટુક દેટ પટિયા વાળું, દેટ વોઝ માય ઓન થિંગ. એન્ડ સો વેન આઈ entered the set, he said, એટલે પહેલા તો છે ને મેં આમ કરીને આખો સેટ જોયો ને ત્યારે મેં ઘરે ફોન કરીને કીધું, બધું જો સ્વર્ગ હશે ને તો આનાથી વધારે સુંદર નહીં હોય. It cannot be more beautiful than perfection. To what level? Unbelievable. It was unbelievable. એટલે it was an experience. અને of course he takes 8 okay takes. So એકવાર એમણે બેસીને મારા જ્યારે ક્લોઝેસ હતા ત્યારે he just said કે
હું આમ બાજુમાં બેઠા હતા અને હું ગાદલા પર, એટલે એમણે 4 કિલોએ મને કીધું કે નાવ સ્ટોપ, ડોન્ટ રિડ્યુસ એની મોર. 5 kilos કીધું તું, 4 kilos he said now you stop, you don't reduce anymore because this is how I want you to look on the gadda. So that is how I did that, and finally છે ને તે દરેક વખતે મારી ઓઢણી પાછી એ પોતે how he wants it, you know. And then he told me how I want your eyes to go from here to there, and I was like, listen, after a long time I was being directed things that you feel, you know it. અને ફોર્ચ્યુનેટલી ઓર અનફોર્ચ્યુનેટલી એ દિવસોમાં, જેટલા દિવસો મેં પહેલો મુજરો શૂટ કર્યો ત્યારે મારે ક્યુંકીમાં મિહિરના ડેથના સીન્સ ચાલતા હતા. અને વોટ હેપન્ડ વોઝ કે એક પણ મારા હાથમાંથી અલતો ન નીકળે. આખી રાત દેવદાસ શૂટ, હા, અને સવારે 7 વાગ્યાથી મારે ક્યુંકીની શિફ્ટ લાગેલી હોય, એટલે હું 17 દિવસ મેં ડે નાઇટ્સ કર્યા. એમાં 17 દિવસમાં પહેલા 3-4 દિવસ નીંદર આવે, પછી ન આવે. પછી છે ને તમારી આંખો ખુલ્લી હોય, યુ ડોન્ટ ઇવન ફમ્બલ ઇન એની ડાયલોગ. એન્ડ ધેન આઈ રિયલાઇઝડ કે after 17 days I realized that it will be straight death. There will be no hospitalization also in between. It was so bad. 2 ડ્રાઈવરોએ મને ચાવી પાછી આપી. They said કે મેમ હમ આપકે સાથ કામ નહીં કર सकते. So I could not, અને મેં આખા મિહિરના ડેથના સીન્સ મારા હાથ ન દેખાડીને કર્યા છે, કારણ કે મારા હાથમાંથી અલતો નીકળતો નહોતો. હા, અને અલતો સાથે હું કેવી રીતે હાથ દેખાડું, એટલે વિધાઉટ યુઝિંગ. સો દેટ વોઝ દેટ, બટ ઇટ વોઝ એન એક્સપિરિયન્સ. એટલે એક પહેલો જે મુજરો હતો કાહે છેડ એ અમને હા બિરજુ મહારાજે કરેલું. હા, બિરજુ મહારાજ. એટલે એમની જે બધી છોકરીઓ આવી હતી, દેવર each girl was even prettier than માધુરી. એટલી સુંદર છોકરીઓ બધી એક સરખી સાઇઝની. એટલે 12 નાઇટ્સ એ લોકોએ લીધી હતી, એને બદલે 17 નાઇટ્સ ચાલ્યો એ શૂટ. અને પછીનો જે આ હતો મારડાલા, દેટ વોઝ ડન બાય સરોજજી. એટલે એમણે છે ને તે એમણે બેસીને, હું જયારે આમ સેટ પર પહોંચી ને ત્યારે બેસીને માધુરીને દેખાડતા હતા. તો સરોજ, માધુરી વોઝ લુકિંગ બ્યુટીફુલ એઝ યુઝ્યુઅલ, અને સરોજજી વોઝ સિટિંગ. અને હું એમને જોતી હતી ને, મને એમ થયું કે માધુરી જો એમ એ જે એક્સપ્રેશન્સ લાવે છે ને, 50% પણ જો કરશે ને તો દેટ્સ ઇટ, શી ડઝન્ટ નીડ ટુ ડુ એનીથિંગ મોર. It was that good. It was an experience. See, Devdas was not, you don't have to think about how long was your role or anything, but it was an experience. It was unbelievable experience. પણ અમુક એક એવા એક્સપિરિયન્સીસ કહું ને તો ક્યુંકીમાં પણ અમે ફર્સ્ટ અમારું જે ટાઇટલ સોંગ કર્યું એ સ્ટેડી કેમ્પ પર પહેલી વાર શૂટ થયું ટીવીનું કોઈ પણ. નોબડી વોઝ એવર શૂટિંગ ઇટ અપ ટુ યુ નો, એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ એની પર શૂટ કર્યું. અને પછી સેકન્ડ પછી અમે જીમી જીપ પર શૂટ. એટલે દરેક જેમ ટેકનોલોજી બદલાય અને એ બધું જ એકતાએ કર્યું છે ક્યુંકીમાં. એટલે વી હેડ દેટ ગ્લોસ ઓફ અ ફિલ્મ ઇન ક્યુંકી. સો બધી જ વસ્તુઓ મારી નજરની સામે ટેકનોલોજી બદલાય. પછી HD થયા, HD કેમેરા થયા, પણ હજી આપણા બધા ટીવી HD નથી થયા. સો યુ નો, યા થિંગ્સ ચેન્જ્ડ એન્ડ મેકઅપ ચેન્જ એન્ડ એવરીથિંગ ચેન્જ્ડ over the years. તમે જસ્ટ મેન્શન કર્યું શરૂઆતમાં કે તમારો કોઈ પ્લાન નહોતો એક્ટિંગ કરવાનો. તમારો શું પ્લાન હતો અને પછી શું થયું? બીકોઝ યુ વોન્ટેડ ટુ શેર. મારો કોઈ પ્લાન જ નહોતો લાઈફમાં, મારે કોઈ એમ જ નહોતો. જો હું ભણવામાં પણ સારી હતી, હું ડાન્સ પણ કરતી હતી, હું ગુલામ મુસ્તફા ખાન સાહેબ પાસે મ્યુઝિક પણ શીખતી હતી, બધું જ કરતી હતી, પણ આઈ હેડ નો એમ ઇન લાઈફ. ઓકે, પણ હા, એટલી ડેફિનેટલી ખબર હતી કે હું કોઈ ફાઇન આર્ટ્સની લાઈનમાં જ હોઈશ. આઈ વિલ બી ડુઈંગ સમથિંગ. મારા મમ્મી ગુજરાતી નાટકમાં કામ કરતા હતા, મંદાકિની મહેતા, અને એ દર્શનની સાથે કામ કરતા હતા એક નાટકમાં. દેટ ઇઝ હાઉ આઈ મેટ દર્શન. એટલે છે ને ત્યારથી my only aim in life at that time at 18 was to get married to Darshan. અને મારા લાંબા વાળનો લૂઝ ચોટલો વાળી, કોટનની સાડી પહેરી, લાલ ચાંદલો કરી, સિંદૂર, મંગળસૂત્ર પહેરીને સાંજે 6 વાગે ચા લઈને તૈયાર ઊભી હોઉં. દેટ વોઝ માય એમ ઇન લાઈફ. અને બિલીવ યુ મી, એક પણ દિવસ મારી લાઈફમાં એ થયું નથી. Because the moment I got married, people took it for granted in Gujarati theatre કે લીલાબેનનો દીકરો અને મંદાબેનની દીકરીએ લગ્ન કર્યા છે તો હવે એ પણ એક્ટિંગ કરશે જ. So that is how I got my first play. That was it. અને since that day, that play, I have not looked back. It was just that. એટલે પછી this became my career. એટલે મને એ પણ ખ્યાલ આવ્યો કે this was my destiny. That's why I married Darshan.
સો દેટ વોઝ હાઉ ઇટ યા ઇટ ઇઝ કોઈ એટલે બધા મને જયારે પૂછે છે ને, જો મને મારી આ સપના બધી જેટલી ગુજરાતી સિરિયલો અમદાવાદ દૂરદર્શન થયું ત્યારે મને સમ ઓફ ધ બેસ્ટ, હું હજી ઘણી વાર કહું છું કે માય બેસ્ટ વર્ક ઇઝ ઇન રિજનલ. એટલે ગૌતમ અધિકારીને એ લોકો જે બધી સિરિયલો બનાવતા એમાં જે બેસ્ટ ફિમેલ ઓરિએન્ટેડ હોય ને બધી મને કરવા મળી. અને મેં એક મરાઠી સિરિયલ કરી યુગનધરા, અલકા કુબલ ને એ લોકોની સાથે, જે આપણે કમાન્ડરનો રોલ કરતા હતા, કોણ એ બધાની સાથે મેં જયારે કરીને ત્યારે આઈ વોઝ પ્લેઇંગ ગુજરાતી મેરિડ ટુ અ મહારાષ્ટ્રીયન. એટલે એ બધા વખતે મને જે રોલ મળ્યા ને બહુ સુપર રોલ્સ મળ્યા મને એ વખતે. એટલે ત્યારથી આઈ હેવ નોટ લુકડ બેક સિન્સ ધેન. હા, એક વચમાં મેં ગેપ એ જાતનો લીધો ટીવી ને ફિલ્મો ને બધામાંથી, જ્યારે મને બેસ્ટ ફિલ્મો ઓફર થતી હતી, હિન્દી ફિલ્મો, ત્યારે ખુશાલી વોઝ બોર્ન માય ડોટર, અને દેટ વોઝ દેન. ત્યારે મને એક જે ઓફર થઈ હતી સિરિયલ ફિલ્મ મેરી જંગ, તો દેટ વોઝ ઓફર ટુ મી એન્ડ દે વેટેડ ફોર મી ફોર સચ અ લોંગ ટાઈમ. દે વોન્ટેડ મી ટુ ડુ ખુશ્બુ વાળો રોલ, સિસ્ટર્સ રોલ, એન્ડ આઈ હેડ અ સ્મોલ બેબી ઇન આર્મ્સ એન્ડ દે સેડ કે વીલ ટેક કેર ઓફ ધ બેબી એન્ડ એવરીથિંગ, યુ હેવ 26 days in ફિલ્મ સિટી. ત્યારે ફિલ્મ સિટી પણ બહુ દૂર લાગતું અને એ પણ બહુ જ વેરાનીમાં હતું, હવે અત્યારે જેવું નથી એ. એટલે પછી લાસ્ટ મિનિટ આઈ સેડ કે માય ચાઇલ્ડ નીડ્સ મી મચ મોર દેન આઈ નીડ અ ફિલ્મ. So that is how, and I have no regrets. એ વખતે મને જેટલી હિન્દી ફિલ્મો ત્યારે ઓફર થઈને, I have no regrets about not doing them. I'm absolutely happy about it. As I said, કે somewhere down the line, I'm too much a Gujarati, a protected ઘરમાં ગયેલી, that kind of a Gujarati. So હિન્દી ફિલ્મોમાં જવું ને એ બધું કોઈ દિવસ આમ વિચાર જ નહોતો આવ્યો એમ. અને તમે બહુ જ ટ્રાવેલ કર્યું છે ને, તમારું જે વિઝન છે, તમે જે રીતે વસ્તુઓ ઓબ્ઝર્વ કરો છો, નાની નાની બહુ ઇન્ટ્રીગિંગ અને સ્ટોરીઝ પણ હશે આઈ એમ શ્યોર તમારી પાસે. તો તમે નાટકોને કારણે ખૂબ ટ્રાવેલિંગ કર્યું હશે, તો એનો કોઈ થેન્ક્સ ટુ ગુજરાતી થિયેટર કે વર્લ્ડ આખું જોવા મળ્યું. પહેલા તો હવે તો છે ને એવું થાય કે અમેરિકાથી જયારે અમે લોકો બોર્ડર ક્રોસ કરીને કેનેડા જતા હોય ત્યારે પહેલા મારો પાસપોર્ટ આપે, એટલે 6 પાસપોર્ટ ભેગા છે મારા, આટલો થીક. એટલે દે સે ઓ લેડી યુ હેવ ટ્રાવેલ્ડ અ લોટ, અને બધાનું તરત અમે બોર્ડર ક્રોસ કરી નાખીએ. ઓલ ઓફ અસ હેવ ટ્રાવેલ્ડ સો મચ. એટલે અને સો all my this journey started, અને જેમ જેમ હું બધા દેશો જોવા માંડી, મારા દરેક વખતે મને એક એવા એક્સપિરિયન્સ થયા છે કે જ્યારે હું સિંગાપોર શો કરવા ગઈ ને ત્યારે હું ઉપર કેબલ કારમાંથી નીચે બ્લુ પાણી અને વ્હાઇટ સેન્ડ જ્યારે જોતી હતી ત્યારે મને હંમેશા યાદ આવે કે ક્યાં નાનકડું ભાવનગરના એક નાગર કુટુંબની હું ને ક્યાંથી ક્યાં હું પહોંચેલી છું. સો મેની થિંગ્સ દેટ આઈ રિયલાઇઝડ એટ ધેટ ટાઈમ, સો મેની ન્યૂ થિંગ્સ દેટ આઈ સો એટ અ વેરી અર્લી એજ ઇન માય લાઈફ. બધું નવું મેં જે ટાઈમે દુબઈને ડેવલપ થતા, મેં બહુ ડેવલપ થતા જોયું દુબઈને. એટલી બધી વાર હું દુબઈ, મસ્કત ને દોહા ને બધે ગઈ છું ને કે સુરત, અમદાવાદ જેટલા મને હું જાણું છું એને. So over the years I've seen it, what it was and what it became, પહેલા એવી ટાઈમે દુબઈ એવું હતું 84-85 માં કે 5 ગાડીઓ ભેગી હોય તો એ લોકો ટ્રાફિક કહેતા, now Dubai has become so different. So that is how it was. અને પછી ટ્રાવેલિંગ, એટલે અમેરિકા જવાનું બહુ થાય. 2 વર્ષે હું હવે અમેરિકા ચાલી જાઉં છું. ચાલતી સિરિયલમાંથી એમ કહું કે મેં 6 વીક કે લીએ જા રહી હું. બધા 6 વીક કે લીએ કોઈ સિરિયલમાંથી કાલનું ટેલિકાસ્ટ રોજના પ્રોબ્લેમ હોય તો હું એમ કહું કે મેં 6 વીક કે લીએ જા રહી હું. તો કે પછી હું એમ કહું કે આઈધર યુ kill my character or you replace me or you wait for me to come back. So all of them wait for me to come back. So that is how it happens. Okay, એટલે 6 વીક હું જે જાઉં તો એમાં ઘણા બધા છે ને, તે અમારે મંડે ટુ થર્સડે ના જે નાના ટાઉન્સના શો હોય ને, તો એક મને બહુ જ યાદ રહી ગયો છે કિસ્સો. ચાટાનુંગા નામનું એક જોર્જિયામાં એક નાનકડું ટાઉન છે. તો ત્યાં શો કરવા આમ પહોંચ્યા ને તો થિયેટરમાં, તો મેં આમ જોઈને આમ બધા આમ જોયું ને થિયેટર, એટલે હું આમ જ બોલી જસ્ટ, એ કોઈને કહેતી નહોતી, આ ચર્ચ જેવું નથી લાગતું? તો જે ઓર્ગેનાઇઝર હતા ને ભાઈ કે બેન ચર્ચ જ છે ને, તે ચર્ચ બેંકરપ્ટ થઈ ગયું એટલે અમે ગુજરાતી સમાજે ખરીદી લીધું. I was like, I could not believe. I started laughing. I said, what are you talking? તો કે આ ચર્ચ બેંકરપ્ટ થઈ ગયું એટલે અમારે તો અમે હોલ બનાવવાનો જ હતો, એટલે પછી અમે ચર્ચ ખરીદી લીધું. સો દે બોટ ધ ચર્ચ. એટલે એવા, અને એટલા બધા ગુજરાતીઓને, જુદા જુદા પ્રકારના ગુજરાતીઓ તમને જોવા મળે. નાસામાં કામ કરતા ગુજરાતી ટુ ફોલ્સ પાસપોર્ટ પર ગયેલા ગુજરાતી, આઈ ડોન્ટ નો વેધર એવું બોલાય કે નહીં, પણ વેલ એટલા બધા ગુજરાતીઓ જોવા મળે આપણને. અને એમાં જયારે મુંબઈના મળે ને ત્યારે તો એટલું બધું ગમે, કારણ કે દે આર ડિફરન્ટ મુંબઈના. પછી અમદાવાદ બરોડાના મળે, દે આર ડિફરન્ટ.
પછી સુરતના મળે એ દે આર ડિફરન્ટ, અને પછી સાવ જે ગામડાના મળે ને એ લોકો દે આર વેરી ડિફરન્ટ. પણ એક વસ્તુ કહેવી પડશે કે અમેરિકામાં ક્યાંય પણ એક નાનકડું મંદિર હોય જ, એક સમાજનો હોલ હોય જ, બધા લગ્નો ત્યાં થતા, અને એ લોકો એટલું બધું આપણી કરતા પણ વધારે બધું ટ્રેડિશનલ બધું કરે છે. એટલે આપણે જે બધા અમુક પર્વો ભૂલી ગયા છીએ ને, તો એ પણ આમ કે શીતળા સાતમ, તો કે શીતળા માતાનું ઠંડુ ટાઢું ખાવાનું એ પણ એ લોકો કરે. બધું બધું કઈ એક ફેસ્ટિવલ એ લોકો છોડતા નથી. સો દે આર વેરી ટ્રેડિશનલ. અને ત્યારે મને ક્યારેક એમ થાય કે આપણે ઇન્ડિયામાં બધું બહુ જ નથી કરતા એમ. બટ ઇટ હેઝ બીન ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ ટુ સી ધ વર્લ્ડ. લંડન જોઈને બહુ જ મજા આવે. લંડન ઇઝ વન પ્લેસ દેટ વન વુડ વોન્ટ ટુ લીવ. કારણ કે મુંબઈ જેવું લાગે, there is a lot of public transport and everything, you are on your own. અમેરિકામાં you are bound that way, somebody has to take you somewhere એ રીતે. એટલે that is how it is. સો અપરા મહેતા અમે તમને સ્ટેજ પર જોયા છે, અમે તમને સ્ક્રીન પર જોયા છે, નાની અને મોટી બંને સ્ક્રીન પર. તમારી ઠસ્સાદાર એક અદાઓ જોઈ છે. પણ હું તમને એવું પૂછું કે અપરા મહેતા શું છે, કોણ છે? તમે ગુસ્સાવાળા છો, તમે શાંત છો, તમે મસ્ત છો, તમે બોલ્ડ છો? ઇફ આઈ આસ્ક યુ તમે શું છો, તમારો શું જવાબ હશે? જો સૌથી પહેલા આઈ એમ વેરી મચ એટ પીસ વિથ માય સેલ્ફ. એબ્સોલ્યુટલી ફ્રોમ વિધિન આઈ હેવ નો ઇશ્યુઝ ઇન લાઈફ. હું છે ને એટલા બધા ક્લોઝ નેટ ફેમિલીમાંથી આવું છું. મારા મમ્મી પપ્પા ને હું, અમારા 3 જણની એવી દુનિયા હંમેશા રહી છે. એન્ડ દે હેવ ગિવન મી એવરીથિંગ પોસિબલ, યુ નો. સો વિધિન આઈ હેવ નો ઇશ્યુઝ ઓફ લાઈફ. ઘણા લોકોને ઘણા બધા ઇશ્યુઝ એ બધામાંથી પણ થતા હોય. બીજું, નાગર કુટુંબમાંથી આવી છું, એટલે એક દીકરી તરીકે મને જેટલું માન સન્માન મળ્યું હોય, કોઈ તુકારે પણ ન બોલાવે. એટલે ત્યાંથી શરૂ થઈને I come from a very well knit family. એટલે a very secure person somewhere down the line, and that has given me a lot of peace about everything. Apart from that, હું શું છું? So I'm a totally a non-conformist person. I cannot conform to the ideas of society. એટલે that is one thing. પણ હું લાગુ છું એકદમ ટ્રેડિશનલ. I believe in certain very traditional things, but at the same time એટલે એ કોઈને આમ ડાયકોટોમી લાગે એવું છે કે આ કેવી રીતે હોઈ શકે કે આમ આટલા ટ્રેડિશનલ ને આમ મને અમુક જગ્યાએ સાડી જ પહેરીને હું જાઉં, કે અમુક જગ્યાએ હું અમુક જ રીતે આઈ બિલીવ ઇન ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ મેરેજ થી લઈને એ બધું જ હોવા છતાં આઈ એમ ટોટલી અ નોન કોન્ફર્મિસ્ટ. અને આઈ હેવ લેડ માય લાઈફ માય વે એન્ડ આઈ હેવ નો ઇશ્યુઝ અબાઉટ ઇટ. આઈ એમ વેરી હેપી. એટલે હા, it is it does not happen to everybody, you know, okay, you can lead your life your way only. So I've led my life my way only, and I have no issues about it. And એ સિવાય I am impulsive. હા, એક પોઈન્ટ સુધી ગુસ્સાવાળી હતી, હવે નથી. હવે I am very calm and cool, and I try to understand the other side of it. I have learned empathy later in life. Sympathy and empathy વચ્ચે બહુ ફરક. એટલે I learned empathy a little later in life. But I have a lot of empathy also, I think, about others. But at the same time, I have not given up my views about anything. કોઈને માટે ચેન્જ નથી થઈ. And that's a little difficult person maybe to live with for people who expect changes. That's beautiful. અને ખુશાલી પણ તમારી સાથે નાટકોમાં જોઈ છે. We have seen her on stage. તમારું રેપો કેવી રીતે બદલાયો છે? કારણ કે દીકરી જેમ જેમ મોટી થતી જાય એમાંથી પછી દીકરી મટીને મિત્ર થઈ જાય. એ ચેન્જ ક્યારે આવી જાય ઘણી વાર મમ્મીઓને ખબર નથી હોતી. How is your connection with her? Absolutely, we don't need anybody else. The two of us are enough. It's world. અને ત્રીજા મારા મમ્મી છે. એટલે we are 3 extremely strong opinionated women living under the same roof. એટલે મારા મમ્મી હંમેશા કહે કે જેવી વાત આમ આર્ગ્યુમેન્ટ સુધી પહોંચવા જાય એટલે પોતપોતાના રૂમમાં ચાલ્યા જવાનું, પોતપોતાનું ટીવી જોવા માંડવાનું. પછી એટલે વી આર 3 extremely strong opinionated women. પણ ખુશાલી સાથે, વિધાઉટ ખુશાલી I am incomplete, and I think even without me she is also incomplete. She's saying yes, absolutely. એટલે અમને જે સાથે કામ કરવા માંડ્યા ને એમાં મને મજા એ પડી કે અમે છે ને વર્લ્ડ આખું સાથે જોયું. અને ખુશાલી વગર હું જ્યાં જ્યાં ગઈ છું એની પછી હું ખુશાલી સાથે ગઈ છું ને, તો મેં એ દેશને ફરીથી નવી નજરથી જોયો. અને એને એટલું બધું હિસ્ટ્રીનું જ્ઞાન છે. શી સો
શી રીડ્સ અ લોટ, શી ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇન્ટેલિજન્ટ. એટલે એ તમને એક ડીપ થી શરૂ થઈને કહી શકે. એટલે ઘણીવાર અમારા નાટકના જે વેન હોય ને એમાં ખુશાલી બધું સમજાવતી હોય ને બધાને, તો મેહુલ બીજા બધા એક્ટર્સ એમ કે હિસ્ટ્રીના ક્લાસીસ શરૂ થયા. એટલે એમાંથી એક જણે એક વાર કીધું કે અમારે ન ભણવું હોય તો મેં કીધું જો ખુશાલી એ બાબતમાં પણ બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે, એ ભણાવે જ, શી મેક્સ યુ. હા, તો પછી એનું કહેવું એમ છે કે તમે એક ડોમ જુઓ આરસનો, પછી 4 એની આસપાસ મિનાર જુઓ, અને તમને એની વિશે કઈ ખબર ન હોય તો તમને તાજમહલ શું એ કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે તમે એફિલ ટાવર જોઈને તમે એને વિશે કઈ જાણતા ન હોય, એનું હિસ્ટ્રી ખબર ન હોય તો આવડું. એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ જોઈને તમે એનું કઈ જાણતા ન હોય તો વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ સીઈંગ ધેટ એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ? એટલે એ છે ને એવી રીતે અમને બધાને સો વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ ટ્રાવેલિંગ વિથ હર, ઇટ વોઝ અ ડિફરન્ટ. સો ઇટ ઇઝ વર્ક કમ હોલિડે ફોર ધ ટુ ઓફ અસ. અને ઇટ ઇઝ જસ્ટ રાઇટ, I don't think I'll be able to go abroad without her. She says that I'm the best husband that you have got. And I always say that I'm the best man that any home can have. When a woman becomes a man, she's a very good man. She's a perfect. એટલે મારા ફ્રીજમાં શું છે એ પણ મને ખબર હોય, ને મારે જીએસટી ભરવાનો છે એ પણ મને ખબર હોય, અને એ બધી જ જવાબદારી નિભાવી શકે. સો અ વુમન ઇઝ ધ બેસ્ટ મેન that anybody can have. અચ્છા, મમ્મી મને ખાસ કહે છે કે હું એક એક્સપિરિયન્સ કહેતા રહી ગઈ. કેબીસી અને ક્યુકી એક સાથે એર પર ગઈ હતી 3rd જુલાઈ 2000 યરમાં. એટલે અમે અમિતજી અને ક્યુકીની એનિવર્સરી એક સાથે આવે, એટલે કાં તો અમે એમના સેટ પર જઈએ, નહીં તો એ અમારા સેટ પર આવે, એવી જાતનું. અને પહેલા 3 મહિનામાં ત્યારે ટીઆરપી શું એ બધી ખબર નહોતી, ત્યારે ક્યુકીથી જ બધી ખબર પડી. એટલે ત્યારે અમે 3 મહિનામાં વી હેડ ક્રોસ ટીઆરપી ઓફ અમિતજી, and he said when we went there, he said, should I call myself Mihir Bachchan or Tulsi Bachchan? So, and then once I was on the hot seat with him, so I just told him that, I said, Amitji, I'm sitting here to just look into your eyes, nothing else. Absolutely. So such experiences. બીજો એક્સપિરિયન્સ એટલે મને અટલજીએ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ હાઉસમાં ડિનર માટે બોલાવી હતી. એટલે સચ થિંગ્સ ડુ નોટ હેપન ટુ યુ, દે ડુ નોટ હેપન વેરી ઇઝીલી. એટલે એ દિવસે હું જયારે ફ્લાય કરીને દિલ્હી જતી હતી ને, ત્યારે આમ શૂટિંગ પતાવીને આમ સાડી પહેરીને હું જતી હતી, નહીં તો હું મારા જીન્સ ને ટી શર્ટ એવામાં લઘરા કપડાં, જેને મારા મમ્મી જંગલી કપડાં કહે છે કે આ જંગલી કપડાં પહેરીને ક્યાંય ન જવાય. સાડી પહેરીને જતી હતી, બધા મારી સાથે ફોટા પડાવવાના એમાં આવતા હતા. એટલે મેં કીધું, I'm going to the Prime Minister's house. I was telling people, I was so excited about it, because that does not happen to people, ne? How can the Prime Minister of the country invite you? So it was a very nice sit down dinner, and when I reached, તો મને ટર્મેક પરથી એક વ્હાઇટ કલરની એમ્બેસેડર આમ પો કરીને લઈ ગઈ, અને પછી then I reached the Prime Minister's house, lot of security and all, 3 times you have to change, and a lot of security. So then when I reached, सुषमा जी said to अटल जी कि देखिए अटल जी कौन आया है, and there was Atal ji, Advani ji, Sushma Swaraj, Arun Jaitley, George Fernandes, Yashwant Sinha, Jaswant Singh, Pramod Mahajan was alive at that time, Venkaiah Naidu, you name it, Abbas Naqvi, everybody you name it, the whole BJP was there, and it was a quiet sit down dinner. અને એક્ટર્સમાં હું હતી, પછી આપણા જે મ્યુઝિક ડિરેક્ટર હતા ને રવિન્દ્ર જૈન, એ હતા, અને હિમાજી હતા, અને સુરેશ ઓબરોય હતા. 4 of us were there, and rest the whole of BJP. It was a very quiet sit down dinner. Such things do not happen to people, ne? ત્યારે મેં એકતાને ત્યાંથી મેસેજ કર્યો હતો, ત્યારે વોટ્સએપ નહોતા, એટલે મેં મેસેજ કર્યો હતો, SMS. Said Ekta, my journey which began from Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi made me reach the Prime Minister's house. So she wrote back to me that all the hard work and talent is yours. We are merely the catalysts. So I think it was very nice. That's beautiful. અને આપણે વાત કરી, તમે નાગર છો, નાગર સ્ત્રીઓ હંમેશા ગાય બહુ સારું, અને they are proud that they sing well. તમે કોઈ વાર થોડું ઘણું ગણગણી લો છો ખરા? હા, એટલે હું તો આમ ક્લાસિકલ શીખેલી છું, પણ આટલા વર્ષોથી થિયેટર કરીને મેં મારા અવાજને સારો અબ્યુઝ કરી નાખ્યો છે. એટલે નાવ ઇટ્સ અ અબ્યુઝ થ્રોટ, ઇટ ઇઝ નો મોર. રિયાઝ છૂટી ગયો,
સુરમાં હા? હોય તો પછી ક્યાંથી, સુરમાં હોય તો ક્યાંથી અબ્યુઝ વોઇસ? પણ અબ્યુઝ છે વોટ there are so many things that I learned, કે દરેક પ્રોફેશનનું એક પોતાનું પેલું હોય. તમે જ્યારે અવાજને રોજ રાતના ઉઠીને પ્રોજેક્ટ જ કર્યા કરતા હો ત્યારે યુ ડુ રૂઇન યોર થ્રોટ. હા, પણ એક એ થાય કે ક્લાસિકલ શીખવાને કારણે મારા વોકલ કોર્ડ્સ એટલા સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે કે આઈ ડોન્ટ લૂઝ માય વોઇસ. બટ યસ, રિયાઝ છૂટી ગયો હોય ને એવું બધું થાય એટલે યુ આર નો મોર. એટલે મેં છે ને 2007ના યરમાં મેં બધા રિયાલિટી શોઝ પણ બધા ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ કર્યા છે. એમાં પેલું એક એક્ટર સિંગર, ઝૂમ ઇન્ડિયા નામનો એક રિયાલિટી શો સહારા પર હતો. તો એમાં એક એક્ટર સિંગર અને એક પ્લેબેક સિંગર એમ પેર હતી. એટલે મારે પહેલા બીકોઝ આઈ એમ અ સિનિયર સો દે ગેવ મી સુરેશ વાડકર. તો સુરેશજી તો ક્યાં બાત એમ. એટલે પછી મેં એમને પહેલું ગીત સંભળાવ્યું તો એમને કભી તન્હાઈયું મેં यूं हमारी याद आएगी એ સંભળાવ્યું. એટલે મને કે લેકિન મુझे તો આપસે લોઅર નોટ પર ગાના પડેગા. પછી મેં એમને કીધું કે કયું ગીત ગાવું પહેલા એપિસોડમાં, તો સૂરજ હુઆ મધ્યમની વાત થઈ. તો મને કે નહીં, મેં જैसे जूनियर का नहीं गाता हूँ. પછી કંઈક મેં ડોનનું ગીત કીધું આજ કી રાત. તો એમને કીધું નહીં, મેં સેક્સી ગાને નહીં ગાता हूँ. એટલે મેં કીધું કે સર कॉम्पिटिशन मेरा है, आपका नहीं है. And he till then, Suresh Wadkar had no idea about what a reality show is. કે એમને રોજ મને શીખવવા આવવું પડશે. He will have to be my mentor. એ બધું એમને ખબર જ નહોતી. એટલે બીજે દિવસે ગાયબ થઈ ગયા. એટલે આઈ વોઝ લેફ્ટ વિધાઉટ અ પાર્ટનર, સો દેન આઈ સેડ કે હવે મારે માટે એક પાર્ટનર શોધો. તો કે અપરાબેન, अपराजी के लिए किसको ढूंढे? પછી મેં પાર્થિવનું નામ આપ્યું. મેં કીધું देखो उसने अभी अभी यूं शबनमी गाया है, तो ही इज टेक्निकली अ प्लेबैक सिंगर. સો અને પાર્થિવ વોઝ સો ક્યુટ, ભાવનગરનો, અને ખૂબ શીખેલો, ધ્રુપદ ધમાર. પછી મને જયારે મળ્યા ને સુરેશ વાડકર, ત્યારે મેં એમને કહ્યું तो आपको छोड़कर शायद मेरा पार्टनर ही सबसे ज्यादा सीखा हुआ है, आपके साथ जो कॉम्पीट कर सकता है, इतना अच्छा पार्टनर है मेरा. અને પછી અમે લોકોએ સો વી સેંગ અવર ફર્સ્ટ સોંગ. એટલે મેં કીધું, એટલે એને સમજાઈ ગયું કે મને મારા અવાજમાં જે કરેક્ટ હોય એ ગીત ગાવાના હોય, એ લોકોને જે જોઈએ તો દે આર સિંગર્સ. સો એક્ટર સિંગર હેઝ ટુ. એટલે મેં પહેલું બીડી જલાઈ લે. તો પાર્થિવ મને કે કેમ તમારે પહેલું જ બીડી જલાઈ લે ગાઈ લેવું છે? મેં કીધું પછી આગળ ઉપર હું ન ગાઈ શકું તો પછી બીડી જલાઈ, મારે જે ગાવું છે ગાઈ લઉં ને. અને યા આઈ ગોટ માય ફર્સ્ટ 28 માર્ક્સ. ત્રણેય જણાએ 999 આપી દીધા. આનંદજીભાઈ હતા, મહેશ ભટ્ટ અને શબાના આઝમી. ધે વેર ધ 3 જજીસ. અને પછી એમાં છે ને બિગ બોસ જેવું હતું કે માય કો કોમ્પિટિટર્સ કેન ગેટ મી આઉટ. And they all got me out after the first episode. And then again I came back in the wild card. They brought the wild card for me, and then I sang Mahi Way. એટલે એવું બધું ઘણા બધા નવું એવું કરીએ છે. But no, that was the time I realized in 2007 that in my mind I'm hitting the note, but my voice is not hitting the note. Throat is not, મને ગળું સાથ નથી આપતો. એ મને ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો ને I was too taken aback by it. And we were given voice coaches and all, very nice voice coaches and all we were given. પણ એ મને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો ને ત્યારે it is like એક અંગ કપાયું હોય ને. આપણી પાસે હવે 45 સેકન્ડ છે. ઓ માય ગોડ, એટલું બધું બોલ્યું. ના, મજા આવી, કેટલી મજા આવી. સમય ક્યાં જતો રહે, પસાર ન થાય તો જ કોન્વર્ઝેશન મસ્ત રહ્યું એવું હોય ને. So you ask me any last question that you want to ask. We have 30 seconds. તમે એક મેસેજ આપી દો, then I will let you go. ઓકે, 2 મેસેજ આપી દઉં ફટાફટ. એક તો જાણે કે યંગસ્ટર્સને હું કહું છું કે આ લાઈનમાં આવતા પહેલા ખૂબ વિચાર કરજો. ઇફ યુ હેવ અ પ્લાન બી ઇન યોર લાઈફ, ધેન ઓનલી કમ ફોર ધીસ પ્રોફેશન. આ લાગે છે એટલું સહેલું નથી. અને 2 વર્ષથી વધારે આ લાઈનને આપવાની, ટીવી હોય કે નાટકો હોય, યુ શુડ ગો બેક. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ કન્ટ્રી ફર્સ્ટ, કન્ટ્રી બિફોર એવરીથિંગ. કંઈ પણ થાય,